baba baisha kelere bere bebe bebe se kelere be. Ora baba baisha kelere bere bebe 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 se kelere be. O darra namasa kendriya larra namasa khere baba sakhu. Ora baisha kelere be namama sa kelere be. पवित्र आत्मा शिव अपने अभिषेक दे नाल खुदावंद अपने कलाम दे नाल शिव अपने मसे दे नाल शिव मेरे परमेश्वर धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो मेरे खुदावंद धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु धन्यवाद हो यीशु आमीन आमीन प्रभु यीशु मसीह विच तुहाडी सलामती होवे और प्रभु यीशु मसीह दी प्रेजेंस दे विच तुहाडा स्वागत है धन्यवाद यीशु हालेलुया हालेलुया हाथ ऊपर उठाओ प्रभु जी मैं तैयार हां तेरे कलाम दे लई मैं तैयार हां तेरे वचन दे लई मैं तैयार हां परमेश्वर आत्मिक रोटी दे लई धन्यवाद यीशु आज दी रोटी दे नाल खुदावंद यीशु मसीह जिन्हां दी भुख ते प्यास मिटाई जावे खुदावंद यीशु और जे किसी नूं खुदावंद तेरे कलाम तो इन्फेक्शन है एलर्जी आ उल्टियां आउंदियां ते उन्हां नूं दवाई दे के खुदावंद यीशु मसीह जी चंगिया कर अपना वचन दे के उन्हां नूं चंगिया कर खुदावंद यीशु जिहड़े तेरी रोटी नहीं पचा सकदे अज उन्हां दा हाजमा ठीक कर मेरे परमेश्वर भी इस कलाम नूं आत्मिक रोटी नूं पचा सकन ये दुआ यीशु नाम च मंग लेने आ हालेलुया कलाम भी कोई कोई पहुंचाता वा कई उल्टी आ जाती होंगी ना रोटी खाते खाते कई दे गैस का गोला बन जाता अजकल आत्मिक लोगों के ये चीज़ हुई हुई है गैस के गोले बने हुए गैस के की बने हुए गोले छड़ते फिरते गैस में थां थां ते हजम नहीं होंदा कलाम हजम नहीं होंदा उल्टी करते बदबू आती है उन्होंने मसीहा तो जेडे कलाम नूं पचा नहीं सकते हालेलुया प्रभु का धन्यवाद है कि खुदावंद ने मौका दिता भी असं नाम की महिमा ते वडाई कर सकीए अज असीं जदों कोई मुसीबत बीमारी परेशानी होंदी आ असीं हमेशा शैतान दे उत्ते इल्जाम लाउने आ भी शैतान ने आ करता शैतान ने मेरा बीमार करता शैतान ने मेरे पुੱਤ नूं बीमार किया मेरी फैमिली च डिस्ट्रॉय हरेक चीज़ शैतान ने की है पर अज असीं गौर करनी आ कि यह बीमारी शैतान वालों आई आ जां मेरी गलती दे नाल आई आ क्योंकि अज साडे मसीहां नूं होर कुछ नहीं लभदा भावें अपनी गलतियां कर करके बीमारी नूं परेशानी नूं लै लिया होवे इल्जाम किहदे लाउणा वा आवाज नहीं आई किहदे ते इल्जाम किहदे ते आ शैतान दे उत्ते आ उंगली किहदे ते करनी आ शैतान दे उत्ते पास्टर जी दुआ करो शैतान ने इदां करती पास्टर जी दुआ करो साडे घर दे विचों बरकत चल गई पैसा शैतान ने चोरी करता मेरे पत्नी नूं मेरे पति नूं मेरे बच्चे नूं मेरी वाइफ नूं मेरे इहनूं मैनूं ओहनूं शैतान ने तंग कीता होया शैतान बेचारा साइड ते खड़ा रोन दिया वो कहंदा मैनूं बदनाम कीता मैं कीता नहीं मेरा नाम लगदा पर आपां कहंदे तू पहलां कीता तेरा तां लगदा हालेलुया साडे मसीहां नूं होर कुछ नहीं कोई गल हो जाए दाढ़ च दर्द हो जाए किहने कीता जी किते लूज मोशन ही लग जाण पानी ज्यादा पी के घट वध पीण नाल ते किहने करता ओए शैतान नूं यही गंदे काम रह गए तुहानूं टट्टियां लवाउण वाले ओनूं होर कोई काम नहीं साडे मसीहां ने पखंड फड़ लिया कोई काम हो जाए किहने करता ओए काले वालों दे विच चिट्टे वाल आ जाण ते किहने कर दित्ते आ पास्टर जी मैं तो हले 18 सालां दा मेरे धौले आ गए शैतान दा काम आ कमाल हो गई ओए हरेक चीज़ शैतान दे उत्ते हो गई जाते जाते साइकिल च फूक निकली ठा पटाका पै गया गर्मी नाल किहने करदा जी पास्टर जी असीं आ रहे थे चर्च दे विच रास्ते दे विच ना आउंदे आउंदे चर्च पटाका पै गया टायर दा ठा करके शैतान ने कीता सानूं चर्च नहीं सी आउण दिंदा अच्छा जी हरेक चीज़ शैतान दी वो तेरी अपनी बेवकूफी होगी किसी लुत्तों दी लंघा दिता होगा जां हवा विच ज्यादा भराली होऊ वो भी शैतान दा काम आ मैं तुहानूं अज जिहड़ी चीज़ सिखाउणा चाहुंदा वो सीखण दी कोशिश करनी है हरेक चीज़ शैतान नहीं करता हरेक चीज़ शैतान
नहीं करता कुछ साडियां अपनियां गलतियां ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ क्योंकि साडे मसीहां नूं सिखाया है जांदा शैतान तो रब है ठीक है मानदा मैं यीशु मसीह ते शैतान है पर अज असीं अपनी गलती करके मुसीबत नूं कहंदे हुंदे आ बैल मुझे मार वो चीज़ करते हैं असीं ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨ नहीं भी मारना चाहता मोरे जा जाके खड़े हो जाएंगे आ मार फिर उन्हें तो मारना ही है भाई अज साडे मसीहां दा काम हो चुका वा भी ये चीज़ां कर रहे ने अज हरेक चीज़ दे विच किहदे उत्ते इल्जाम आ छाती उत्ते रात नूं हथ रख के पै गया दाबा पै गया आके कहने फड़ लिया जी राती मैनू सारी दिन अपनी माई की फोटो देता रहा रात नूं माई सुपने जाके कहती याद करता ही दस फिर कहने फड़ लिया जी रात नूं आके शैतान ने फड़ लिया मैं कहना शैतान इन्ना क बदनाम करता जिहड़ा काम नहीं भी करता वह भी ना ला देंदे उहदा तो शैतान भी कहंदा ना प्रभु आ चंगा काम आ जिहड़ा मैं नहीं भी करता भी मेरा नाम लई जांदे लोग हैं कमाल दी गल आ हुण तुसीं चोरी ना कीती होवे तुहाडा नाम लग जावे खुश होवोगे तुसीं बोल दिओ मान लो आ मुंडे ने चोरी की नहीं तो ना लाई जाइए इन्हें ही चोरी की सारे जने रल जान हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल इन्हें की चोरी इन्हें कहना पहला नहीं की होण करके दिखाऊंगा शैतान कहना पहला तो किया नहीं कुछ होण करके दिखाऊंगा तेनों काका बहुता जेड़ा तू मेरा नाम लेना फिर इदा होंदा ना कहंदे मसीहां दा पहला नालों भी की हो गया ज्यादा माड़ा हाल हो गया तां हुंदा ही हो समझ आ रही कि नहीं आ रही जांचना वा परखना वा भी शैतान वालों कि मेरी गलती वालों आ कलाम दे विच लैके जाऊंगा यकूब दी पत्री 2 भाग ओदी 10 आयत नूं पढ़ना हरेक बीमारी हरेक प्रॉब्लम शैतान वालों नहीं आ जे कोई सारी शरह दी पालना करे पर एक गल विचों भुल जावे ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ 9 ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ 9 ਦੇ 9 व्यर्थ हो जाने तो सजा आ जानी है की आ जानी है सजा आ जानी दोषी ठहराए जाना वा की ठहराया जाना वा दोषी अज मसीहां दी जिंदगी च यही आ अज 5 जे प्रभु ने जिन्ने नवे नेम दे विच कानून दिते ने हुक्म दिते ने असीं कहने असीं मानदे जी मैं झूठ नहीं बोलदा गाल नहीं करदा हेरा फेरी नहीं करदा चोरी नहीं करदा जे तू ये नहीं करदा जे माड़ी निगाह नाल ही देखण दिया जे सारे हुक्मां दे विच तू की आ दोषी आ तो फिर मुसीबत होनी है जे नहीं होनी आवाज नहीं आ रही जागदे हो कि सुत्ते हो जिस जागते हो तो हालेलुया बोल सकते हो उच्ची आवाज नाल हालेलुया हालेलुया फिर असी इल्जाम करते लाना वा हुक्म तोड़ के दोषी ठहराए गए तो इल्जाम किहदे ते लाना वा किहदे ते हुण हुक्म तुसी नहीं मानदे सजा तुहानू मिल रही हुक्म तोड़न दे नाल ते इल्जाम किहदे ते आ शैतान ते प्रभु कहंदा जेड़ा प्रार्थना नहीं करदा दसवंत नहीं दिंदा ओ दोषी आ मैनू लुटदा दसवंत पैसे दा नहीं दसवंत समय दा 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟੱਡੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜੂ ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉੜ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਡਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਡਾਤੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਆ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵੀ ਛੱਡ ਦਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ
ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੱਟ ਤੱਕ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਰੰਥੀਆ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਗੁੰਦਣਾ, ਕੋਕੇ ਸ਼ੋਕੇ ਮੋਕੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛੱਲੇ ਵਾਲ ਲਿਪਸਟਿਕ ਪਿਸਟਿਕ ਆਈਬ੍ਰੋ ਫੇਸ਼ੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਤੇ ਆ ਵੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਗੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਿਚੋੜੂੰਗਾ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ, ਸਕੰਜੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨਿੰਬੂ ਖੱਟਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਕੰਜਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਖੱਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮੀ ਚੱਕ ਦੂਗਾ। ਸਕੰਜਵੀ ਕੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਗਰਮੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੱਖ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਰਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੱਖ ਲੜਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫਦਾਰੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਡਏ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਪਤਰਸ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਦਾਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਦੇ ਫੇਰੋ ਜੁੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਯੂਨਾਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ। ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰਤ ਨਾਲ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਦੇ ਜਾ ਕੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਰਿਆ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਬਦਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਲਟ ਰਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੂਫਾਨ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ, ਕੌਣ ਡੋਬਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੋਬਣ ਡਿਆ। ਓਏ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬੂਗਾ। ਕੌਣ ਡੋਬਦਾ ਪਿਆ? ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਲੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੌਣ ਡੋਬਦਾ ਪਿਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੋਬਦਾ ਪਿਆ। ਓਏ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕੜਿੱਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਡੋਬਦਾ ਪਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ? ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਡੋਬਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੌਣ ਡੋਬਣ ਡਿਆ? ਬੋਲੋ ਬੀਬੀਓ, ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ, ਕੌਣ ਡੋਬਣ ਡਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਘਰੋਂ ਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਨੀਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਲਈ, ਪਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਰਾਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਡਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਦਾਂ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਵੇ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜੂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਲੋ? ਓਏ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਸੌਰੀ ਜਾਨੂ, ਸੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਮੋਹਰੇ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰਗੇ? ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੁਕਮ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਹੁਕਮ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਗਵਾਂਢਣ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਾਈ, ਨਹਾ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਵਾਰੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਸੰਧੂਰ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਆਹ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000 ਡਿੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਕਦੋਂ ਕਲਾਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡੋਬਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ ਈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸ਼ ਬੜੀ, ਉਹ ਮਸਤੀ ਬੜੀ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਬੜਾ, ਡੀਜੇ ਡਿਚਕੋ 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 ਡਿਚਕੋ, ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ, ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਆਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਡੁੱਬੋਗੇ ਹੀ ਡੁੱਬੋਗੇ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਡੁੱਬੋਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਓਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ? ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਈ ਮਤਲਬ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਣਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਠਾਲਦੀ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਠ ਓਏ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਭੁੱਖਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੌਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਓਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਸੌਂ ਜਾਇਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बोलो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। इस लिए मसीहां नूं उठालण दिया कलाम दे नाल जेड़े सुत्ते होए ने, और रोटी खा लियो किते भुखे ना सुते रहो। हालेलुया, हालेलुया। उठ के पता तुसीं की कहना? रोटी मुक गई,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? 5 ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 5 ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮਸਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਲਾਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੋਸ ਆ, ਪਟਕ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ? ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੁਨਾਹ ਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਤੌਬਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਚਿੜੀਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਰਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਕੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਮੇ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਲੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਿੱਟਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਆਏ, ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ? ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਜਾਊਗੀ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਜਾਊਗੀ। ਓਏ ਪੈਂਟਾਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ? ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨੋਟ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨੋਟ? 2000 ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਦਵਾ ਪਰਸਨਲ ਜੀ, ਪਾਦਰੀ ਤਗੜੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਗੜੀ ਦਵਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਦਵਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਦਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੀ ਦਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, 10 ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭੇਟਾਂ ਦਸਵੰਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्योंकि परमेश्वर का उन्हें हुक्म नूं ਤੋੜਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਰੂ ਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਲ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ ਗੇੜਾ ਐਨ ਵਾਲ ਘਮਾਉਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀ ਕਲਿੱਪ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ, ਛੇਤੀ ਘਮਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਮਾਈ ਨੂੰ ਕੜੇਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜੀਵੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਏਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਬਤਾਬਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਦਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ, ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਐ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਓਏ ਆਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਫੈਂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਕ 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 ਕਰਦੇ ਹੋ, फालतू गल्लां करते हो अपनी जुबान तो, इको गल तो इसे जबाना तुसी गैर भाषा बोलते हो, इसे जबाना पवित्र पवित्र सेना दा यहोवा पवित्र, इसे जबाना गीत गाने है, गीत गाने फिरदे हो। कदी मिस पूजा दे, कदी दलजीत दे, वो कदी गुरदास मान दे, कदी ओहदे मान दे, इस मान दे। वो गलबात की आ? उसे गीत नाल तुसी जबान नाल प्रभु दी महिमा करते हो, इसे जबान नाल शैतान दी महिमा करते हो। प्रभु कहंदा फिर हुण सुधरूंगा नहीं, हुण तू इदां ही रहूंगा, ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋਊਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਿਆ ਉਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੁੱਟਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੱਟ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੱਟ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਟਰੰਪ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਡਰੂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? ਲੋਕ ਡਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਗੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਆਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਾ ਦੂੰਗੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੂ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮਸੀਹ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਚੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਬਾਪ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੀੜੀ ਪੀਵੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੇ, ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲੇ, ਡੈਡੀ ਲਾਉਣੀ ਘੁੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਗਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਗੀ ਚਾਰ, ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬੋਲ ਦਿਓ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰੂਗੇ? ਦੇ ਫੇਰੂਗੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਫੇਰੂਗੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮਸੀਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ?
सजा शैतान नहीं दिंदा, हर वारी शैतान नहीं थानू फड़दा। हालेलुया। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾ, ਬਦਰੂਆਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇ ਚਾਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀਰ ਹੋਊਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਡਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਈ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਚੱਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੂ, ਤੇ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦੋ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਿਆ, ਸੌਂ ਜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਓ ਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੜ ਗਈ। ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਫਿਰ ਵਾਲ ਵੀ, ਛੇਦ ਵੀ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੰਗੀ ਆ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਿੰਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਉਲਟ ਰਾਹ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੋ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੋ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਫਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ, ਉਹਦੀ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, 3 ਦਿਨ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਨੇ ਗਲਾਸ਼ਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁਕਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਮੀਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੱਛੀ ਕਿੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। ਮੱਛੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਚ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਾਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਛੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਅੰਦਰ ਗਾਲਦੀ ਆ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ? ਸੱਪ ਕਦੀ ਵੀ ਚਿੱਥਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਦਾ ਵਾ। ਸੱਪ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਿਗਲਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲੇ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਗਲੇ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਲਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਊਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮਸੀਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ
ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗਾ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਢੀਠ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਾ ਪੁੱਟ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਢੀਠ ਲੈ ਕੋਟਲਾ ਮਾਂ ਮੋਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਆ ਫੇਰ ਜੁੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਫੇਰਨੀ, ਆ ਫੇਰ ਮਤਾ ਫਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ ਜੁੱਤੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। ਫੇਰ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਧਾਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਜੁਨਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੱਪੜ ਪਾਲੇ, ਆਪ ਵੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੜੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਖਾਤੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜਪੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੱਪੜ ਪਾਲੇ, ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ में। ਆਮੀਨ। उस पाप चो बाहर आ जाओगे यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। कदों बाहर आओगे? जो की मंगांगे बंदे तो को परमेश्वर तो? बंदे तो बड़ी छेती माफी मांगते, बंदे ना बंदा मोटा भी मार देना, ओ सॉरी ब्रो, की कह देने असी? सॉरी, मिनट च सॉरी कहने। परमेश्वर नूं कहने हो गालां कढ के, कदी कहने हो प्रभु जी सॉरी, अगे तो नहीं गालां कढदा, प्रभु जी सॉरी, अगे तो नहीं चुगली करदा, प्रभु जी सॉरी, अगे तो नहीं झूठ बोलदा। ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਮਾਫੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ? ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣਾ ਕੱਢ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੋੜਾ ਖੋਈ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਜਾ ਚਰਚ ਚੋਂ, ਭੱਜ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਡਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਜਾਂਚੋ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ? ਜੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? घुटने पर हो जाओ, कन्ना नु ला लो हाथ, प्रभु जी अज तो ही माफी मंगदा, जे हुक्म टुटिया ते मैं माफी मंगदा, उस हुक्म नु तोड़ूंगा नहीं, पूरा करने की कोशिश करूंगा तेरे नाम दे विच यीशु मसीह जी। तब बरकतां नाल ब्लैस हो जाओगे, आशीष नाल ब्लैस हो जाओगे, ओदे मसे नाल ब्लैस हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अज तो शैतान दा नाम लेना, बोलो। शाऊल ने गुनाह किया, हुक्म नूं तोड़िया परमेश्वर दे, ते बदरूह किहदे वल्लों आई सी? परमेश्वर वल्लों। अकाउण वाला आत्मा के अक्या ही रहिंदा सीगा, हर वेले अक्या ही रहिंदा। ते अज कई मसीह की रहिंदे हर वेले?
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਭਜਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕਿਆ, ਗਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਓਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਓਏ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਬਦਰੂ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ? ਅਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ, ਬੰਦਾ ਮੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੁੰਬੜ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਭਜਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਚੁੰਬੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ। ਬਦਰੂ। ਕਿਹੜੀ? ਅਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਦਾਊਦ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਛੱਡਮਾ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ, ਕਦੀ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਊਦ ਮਸੀਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 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 ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਸੌਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਮੋਂਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਊਂਗਾ? ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੂੰਗਾ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਊਂਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਗਿਆ, ਲਾ ਲੋ ਡੀਜੇ, ਖੋਲ ਲੋ ਬੋਤਲਾਂ, ਪੀ ਲੋ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਇਆ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਅੰਦਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਊਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 3 ਭਾਗ ਦੀ 16 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਆ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਾਸ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰ ਜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਵਨ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਵਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 3 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 16 ਆਇਤ ਪੜੋ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਚੜਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਚਰਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ? ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ? ਅਸੀਂ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਹੈਕਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਰਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ
बोल दियो ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੈਮਸ਼ੀ ਭਰਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੀਤ ਗੰਦੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ? ਨਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਸ? ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਨਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਧੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਦੀਪੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਓ? ਦੋਸ਼ੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸਵੰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 1000 ਰੁਪਇਆ 1500 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ 500 1500 ਰੁਪਇਆ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਪੱਕੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੱਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਵੱਟ ਚੜਨ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦਾ। ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਥੱਲੇ। ਆਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
माफ कर, मेरे गुनाह माफ कर, मैं तेरे हुक्म नु तोड़िया, तेरे वचन नु तोड़िया, मैनू माफ कर मेरे परमेश्वर, मैनू माफ कर। जेड़े ऑनलाइन भी मैनू देख रहे ने, माफी मंगो खुदावंद दे कोलों, जज हुक्म तोड़िया, जज हुक्म टुटे ने, ओदे कलाम नु तोड़िया, ते माफी मंगो। तुसी आज मुसीबत चों बाहर आ जाओगे, परेशानी चों बाहर आ जाओगे, प्रॉब्लम चों बाहर आ जाओगे, परेशानियां चों बाहर आ जाओगे। परमेश्वर तुहानू ब्लेस करूगा, आजाद करूगा, शिफा देवेगा। ओही चंगा करदा, ओही जख्मां नू भरदा ते ओही मारदा, ते खुदावंद नू चंगा करेगा। ये दुआ यीशु दे नाम च पिता परमेश्वर कोलों मंग लेने आ। परमेश्वर इस वचन दे उत्ते तुहानू आशीष ते बरकत देवे।